नमस्कार दर्शक बंधु स्टडी ट्यूब क्लासेस रे आपण मानकु वेलकम। तो आज गोटे बहुत सुंदर कहानी विषय जानिबा जो कहानीर ना होची कला नागुणी कथा। टूरा टूरी भाई भौणी दुई जण थिले। भौणीटी अपूर्व सुंदरी गाँ गाँ बुली भिक मागी पेट पोषुथिले। जाऊ जाऊ दिने राजा घर नौर पाखरे पहुँचिले। राजा घर पाचेरी रे लाउ लटा माड़ीथिला। भौणी भाई को कहिला, भाई मते लाउ फुलटी दियंतुनी मो मुंडरे लगांती। झीटीर कथा राजा घर चाकर शुणिला। से धाई धाई आसी राजा को पाखरे हाजर हैला। तांको जुहार होई कहिला, एक कहिबी कि दुई कहिबी, खुरे के पानी रे बुड़ मरिबी, टांगर मुंडे बेल चुपिब, चखने साग के गाले जाकिबी, महाराजा हुकुम देले कथाटी कहिबी। राजा कहिले, हाँ हाँ तू देखुछु हेले कह, पाइछु हेले खा। चाकर कहिला, महाराज अपूर्व सुंदरी झील किंतु भिकारुणी, छामुक पाचेरी रे लाउ फूल को श्रद्धा। राजा निजे झील को देखा गले। भाविले भिकारुणी हेले कौन हैला, राणी हेबार योग्य। राजा ता भाई को कहिले, मु तो भौणी को बाहाबी, से भिक मागी खाउतिला, अमंग हेब काहींकी। लोक देखाणिया को टिके थतमत होई कहिला, मो भौणीर लाउ फूलरे श्रद्धा, ताकू जदि मणिमा लाउ फूल देबे मु तांको छामुको सह बाहा देबी। राजा राजी हेले। भौणी राजा को विवाह होई राणी हेला। भाई भौणी पाखे पाखे रहिला। से राजांकर आगरू आउ गोटे राणी थिला। तार किछि पिला छुआ नथिले। किछि दिन परे सान रानीर गर्भ संचार हैला। एतिकी बेलकू राजा को किछि दिन पई अन्य देश को जीवा पई पड़िला। सान रानीर भाई कहिला, तमे तो दूर विदेश जीव, मो भौणीर एमिति अवस्था, आमे कौन करिबू। राजा ता हाथ में सुनार बंशी खंडे दे कहिले, जेतेबेले दरकार पड़िबो तू ए बंशी फुंकिले मु जोउठी थिबी आसी पहुँचीजी। यह कही राजा सेठू चलीगले। बड़ राणी कानरे बंशी कथा बाजिला। से तो मूलरू भाई भौणी को ईर्षा करुथिला। राजा जेमिति विदेश जाइचंती से धाई धाई आसी बंशी खंडक से पिलाठारो छड़े नहीं गला। ता हाथ में सूता पेंडाटीए दे कहिला, ए पेंडा को खोली खोली जाओ, जेउठी सरिबो सेठी तो भौणीर पिला जन्म हेबो। भाई भौणी कांदी कांदी बाहरी गले। बाटरे अगना अगनी बनस्तटीए पड़िला। बाघ कहूची मु, भालू कहूची मु, पत्रटीए पड़िले कुलाटीए पड़िला भली लागुची, काठी खंडे पड़िले ढेंकीटीए पड़िला भली लागुची। सेठी सरिला सूतापेंडा। भौणीर पुओ जन्म हैला। भाई आसिला राजउआस को भौणी पे भात नब। बड़ राणी सान रानीर पुओ हवा कथा शुणी से हिंसारे जलीगला। मन कथा मनरे रखी भाई को पेट पूरा खाइबा को देला। भातरे नागसाप विष गली भौणी पे पठेदेला। भाई किछि जानी पाला नहीं। गामुछारे भात बांधी भाई भौणी पाखरे पहुँचिला। बाटरे गाईटीए पिला जन्म करिथिला। से तो गोमाता सब कथा जानी पारंती। पिला नेउथुवा भातरे नागसाप विष गोला होइतिबा कथा भी जानी पारिला। से धाई धाई आसी पिलाटी को लात मारिले। भात सब बुणी होइगला। से कांदी कांदी भौणी पाखरे पहुँचिला और सब कथा कहिला। एणे गर्भ कष्ट को भोक कष्ट। भाई भौणी दुहे बहुत कांदिले। पथश्रम को हेतु भाई शोई पड़ा। भौणी ता मुंडर उकुणी बाछि बसिला। देखिला भाई मुंडरे भात टिके लागिछि। सेतक से खाईदेला। सेथिरे तो नागसाप विष थिला। से खाईदेबारु सांगे सांगे नागुणीटीए होई पाखरे थिबा पोखरीरु चलीगला। कौला पिलाटा सेठी पड़िथाए। भाई लटा बुदा आड़ुआड़ करी ताकू रखिला। छुआ को भोक हेले से कांदे, भाई गीत गाए। लाउ फूल दे राजा विवाह होइतिले। 12 मास काल राजा बने खटेइले। दोली तो दोली आगे बाउंसीर दोली, तुम्भपुत्र कांदु अछि क्षीर दियो बोली। गीत शुणी नागुणी होइतिबा भौणी कहे, गछ आड़ हुआ बाबू पत्र आड़ हुआ, कुला परी फणा देखे डरिब तो देह। भाई आड़ हो जाए। भौणी आसी क्षीर दे चली जाए। एमिति वर्षे 2 वर्ष कटिला। भाई भौणी भणजा सेमिति बणरे रही थांती। राजा एथर सेई बाट दे निज देश को फेरुथिले। भाई भौणी गीत सेमानक कानरे पड़िला। सेई गीत अनुसरण करी करी पिला पाखरे पहुँचिले। पिला कांदी कांदी भाई भौणी उपरे घटी जाइथिबा सब घटना कहीगला। काली नागुणी एथर जेतेबेले पिला को क्षीर देवा पई आसिला, राजा गछ उआड़े लुचि रही तार फणा और लांज को हाणीदेले। ता गंडी को गोटे हांडी रे पुरई रखिले। निज सांगरे सान पिला और ता मामू को धरी राजउआस को आसिले। बड़ राणी को माड़ गाड़ी दे घर तड़ीदेले। देशर सबुठारु बड़ गुणिया को डकेइले। से 7 दिन काल मंत्रतंत्र करी
हांडी रे मंतुरा पानी छिंचिबारु राणी से हांडी बाहरी आसिले। राजा को देखि बहुत कांदिले। राजा तांको बोध देई शांत करैले। एबे से हेले पाटराणी, भाई हेला मंत्री, मु गली जे मो सांगे केही कथा पदे हेले नहीं। दर्शक बंधु, आउ गोटे नुआ कहानी रे आपण मानकु स्वागत। से कहानीर ना हेउची चकुली पिठा कथा। मणिपुर बोली गाँटीए थाए। सेई गाँ रे भिकारी ब्राह्मणटी ता बुढ़ी सह रहुथाए। सेमानकर सात सातटा झियो। गरीब ब्राह्मण जा मागी जाची आणे तेथिरे बुढ़ा बुढ़ी और सात झियो कष्टे मष्टे चलती। कौ दिन पेट पूरा खाआंती तो कौ दिन अधा पेट, पुणी कौ दिन पूरा उपास। दिनकर कथा, बुढ़ार चकुली पिठा खाइबाकु मन होला। से बुढ़ी को कहिला, बुढ़ी लो आज चकुली पिठा 2 खंड करंतुनी। बुढ़ी कहिला, घरे कौन अच्छी जे तते चकुली करके देबी। बुढ़ा कहिला, हौ मो छता बाड़ी दे, मु बिरी चाउल मागी आणे। बुढ़ा घर घर बुली काहा घरु अरुआ चाउल, काहा घरु बिरी, काहा घरु गुड़ मागी आनिला। घरे पहुँचला बेलकु बेल बुढ़ी बुढ़ा आनिथिबा बिरी चाउल नहीं बुढ़ी बतुरेइला। झियो माने कुहाकुई हेले, आज माँ चकुली करिबो, आमे सोई पड़िबा। बापा सबु खाइदेबे, आमे ताने कौन करिबा। बड़ झियो गोटे उपाय बाहर करी कहिला, जणे कुला धरिब, जणे पाछिया, जणे पाहुराणी, जणे पलम, जणे खड़िका, आउ जणे कढ़ई, आउ जणे चुलिकी धरी शोइबा। माँ जेतेबेले पिठा करिबा पई एसबु खोजिबे, आमे गोटी गोटी करी उठिबा आउ चकुली खाइबा। बड़ झियर कथा समस्त मन को पाइला। सेही अनुसारे जे जहार जिनस धरी शोइले। बुढ़ा बुढ़ी जहा टिके भल मंद जिनस खाइबाकू करंती, 7 झियों को बांटी देला परे आउ सेमानक पई किछि न थाए। बुढ़ा सबुबेले बुढ़ी उपरे चिड़चिड़ी हुए। आज बुढ़ा चकुली 2 खंड खाइबाकू मन करिछि। झियो माने सोई पड़िलेनी। बुढ़ा बुढ़ी मन भारी खाइबे एया भाबी बुढ़ी पाद चिपी चिपी उठिला। देखिला चकुली करबाकू जेउ जो जिनस दरकार झियो माने सब गोटी गोटी करी धरी शोइछंती। पाहुराणी पाखरु कढ़ई, खड़िका, चुली पर्यंत समस्त को गोटे गोटे पिठा देव बोली कही गोटी गोटी करी सेमानकू उठाइला और सेमानक ठारू जिनस आनिला। बुढ़ी चूना कुटी चकुली कला। गोटे चकुली को गोटे झियो एमिति देई देई सबु चकुली सरीगला। बुढ़ा पाई किछि नाही। बुढ़ी चिंतारे पड़िला। बुढ़ा को चकुली न देले आज बुढ़ीर रक्षा नाही। मन दुखरे दांड दुआर को आसिला। बाहारे मेंचाए षंढ गोबर पड़िथिबारु देखिला। षंढ खाइथिबा धान, बिरी, मुग, मांडिया सबु सेमिति सेथिरे अछि। बुढ़ी से गोबर मेंचाक लुचेई करी घर को नेला। गोटे हांडी रे से गोबर को गोळेई सेथिरे दाना सबु बाहर कला। से दाना को बाटी चकुली करी बुढ़ा को खाइबाकू देला। चकुली गोबर बासना हेउछि बोली कही बुढ़ा बुढ़ी को गाली करिबारु बुढ़ी डरी मरी सबु सत कथा कहिदेला। ता पर दिन बुढ़ा झियो मानकू कहिला, चल डंगर को 4 कोड़ी खाइजिबा। झियो माने राजी होई गले। बुढ़ा गोटे बड़ लाउ तुम्बारे पानी भरी करी रखिला। झियो मानकू 4 कोड़ी गछरे चढ़ई देला और लाउ तुम्बा को गछ डाल रे बांधी देला। सेमानकू कहिला, एथिरे पानी अछि पीइबो, मु काठ आनुछि। गला बेले समस्ते काठ बिड़ाई लेखाएं धरी करी जिबा। बुढ़ा चलीगला। झियो माने 4 कोड़ी खाउछंती आ पानी टिके टिके पिउछंती। सूरज देवता ढलिबाकू लागिले। झियो माने पाटी करी बापा को डाकिले। से डाक लाउ तुम्बारे प्रतिध्वनि हेला। झियो माने भाबिले बापा ओ करुछि। सेमाने आहुरी कोली खाइले। एमिति एमिति राति ही गला। बापा ओ आसिले नाही। चारिआडे बाघ भालुर गर्जन। झियो माने रड्डी करी कांदिले। से देशर राजा पारिधि करबाकू जंगल को जाइथिले। एमानक कांदना शुणी राजा से गछमूल को आसिले। 7 भौणी ठारू सबु शुणी कहिले, तमे माने की काम करिछ कुह। बड़ कहिला, बासन माजी जानिछि। ता तलटा कहिला, पानी आनी पारिबी। आउ जणे कहिला, मु लुगा बुणी पारिबी। आउ जणे कहिला, मु धान कुटी जानिछि। ता तल भौणी कहिला, मु घर लिपा जानिछि। सभा सान झियो कहिला, मु रोषेई करी जानिछि। से सान झियोटा समस्तଙ୍କ ठारू थिला सुंदरी। राजा से झियो को विवाह कले और अन्य झियो मानकू जे जे काम पारिबो सेई कामरे लगाई देले। समस्ते सुखरे रहिले। केमिति बदलिला धानर रंग। एबे जेमिति आमे धानर भिन्न भिन्न रंग देखुचु, आगरु सेमिति नथिला। लोके कुहंती सबु धान थिला गोटिए रंग। सेतिकी बेलर कथा। गोटिए गाँ रे थिले बुढ़ाटीए और बुढ़ीटीए। सेमानकर थिला सरगर परी भली झियोटीए। केते धर्म करम करी बुढ़ा बुढ़ी से झियो को पाइथिले। नुआखाई, चैत्र, पोढ़मार, पुष्पपूर्णी आदि पर्वपर्वाणी
ସାଙ୍ଗକୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ଭୀମା ଦେବତାର ପୂଜା ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ବୟସ 60 ଟପିଲା। ଝିଅର ବି ଯୁବା ବୟସ। ରୂପରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। କାହା ହାତରେ ଟେକିଦେବ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିକୁ? ଏତେ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼େଇଥିବା ଝିଅ ଯାଇ ଘରେ ଘରେ ଖଟିବ, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁହେଁ ବିଚାର କଲେ, ବାପା ମା ନଥିବା ପିଲାଟାକୁ ଆଣିବେ, ଘର ଜୁଆଇଁ କରି ରଖିବେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ସାହା ହେବ। ବୁଢ଼ା ଛତାବାଡ଼ି ଆଉ ଭାତିଆ ପତ୍ର ଧରି ଝିଅ ପାଇଁ ଘର ଜୁଆଇଁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲା। ଯେଉଁଠି ରାତି ହେଲା ସେଇଠି ଶୋଇଲା। ପୁଣି ସକାଳ ହେଲା। କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ନହେଲେ କାହାର ପିଣ୍ଡା ତଳେ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଇ ପୁଣି ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଦିନେ ବୁଢ଼ା ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କା ବରଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକାଟିଏ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତା ଚେହେରା ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଆଖି ଲାଖିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଏ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋର ଆଉ କି ଭଲ, ବାପା ମା ନଥିବା ପିଲା, ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ, ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ବୁଢ଼ା ଏ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ପିଲାଟିକୁ ଡାକି ପାଖରେ ବସି ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ତ ଭୀମା ଦେବତାର ମାୟା। ପିଲାଟା ବି ରାଜି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ବାହାଘର କରିଦେଲା। ବୁଢ଼ାର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭୀମା ଦେବତା ତା ଘରକୁ ଜୋଇଁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୋଇଁ ନିଜ ନାଁ ଭୀମା ବୋଲି କହିଲା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ କଲେ। ଭୀମା କହିଲା, ମୋତେ ବିହନ କିଛି ଦିଅ, ମୁଁ ଚାଷ କରିବି। ବୁଢ଼ା ଗଉନ୍ତିଆ ଘରୁ 10 ମାଣ ଧାନ ବିହନ ଆଣି ଭୀମାକୁ ଦେଲା। ଭୀମା ବୁଢ଼ାକୁ ଘରେ ବସେଇ ଏକୁଟିଆ ଜମିକୁ ଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ବୁଢ଼ାର ଜମି ସହ ସାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ହଳ କରିଦେଇ ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯେତେ ଧାନ ବିହନ ଥିଲା ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ କରି ବୁଣିଦେଲା। ଜମିରେ ଧାନ ଗଛ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ହେଇ ଧାନ କିଆରି ସାରା ଲୋଟିଗଲା। ଭୀମା ମଞ୍ଚାଟିଏ ତିଆରି କରି ଧାନ ଜଗିଲା। ଧାନ ପାଚିଲା। ଧାନ ମଳିବା ପାଇଁ ଖଳା ତିଆରି କଲା। ସବୁତକ ଧାନ ତାର ଅଙ୍ଗାଏ ଓ ମୁଠାଏ ହେଲା। ଖଳାରେ ଧାନତକ ଗଦେଇ ଦେଇ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ପଚାରିଲା, ଭୀମା କେତେ ଧାନ ହେଲା? ଭୀମା କହିଲା, ଅଙ୍ଗାଏ ଓ ମୁଠାଏ। ଭୀମା କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଉଛି? ସେ ତ ଭୀମା ଦେବତା। ତାର ଅଙ୍ଗାଏ ଓ ମୁଠାଏ ଧାନ କାହିଁରେ କ'ଣ? ବୁଢ଼ା କାହୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିବ? ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଧାନ ତ ଏତିକି ହେଲା, ବରଷଟା ଯାକ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ଆଉ ଗଉନ୍ତିଆର ଋଣ ଶୁଝିବା କେମିତି? ଯା ଧାନତକ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ବୁଢ଼ା କଥା ମାନି ଭୀମା ଖଳାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ଧାନ ଜଳିଲା ଯେ ଜଳିଲା। 7 ଦିନ 7 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିଲା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼ ଧୂଆଁ ଆଉ ଧାନ ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ। ବୁଢ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଭୀମାକୁ ଧରି ଖଳାକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣେ ଧାନ ଜଳୁଛି। ସେ ଭୀମାକୁ କହିଲା, ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦେ। ଭୀମା ବନ୍ଧଯାକ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳି କରିଦେଲା। ସେହି ଆଞ୍ଜୁଳାକ ପାଣି ପୋଡ଼ା ଧାନ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲା। ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ନିଆଁ ଲିଭିଯିବାରୁ ବୁଢ଼ା ଆନନ୍ଦରେ ଭୀମାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ଭଲ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାର ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। କାଳୀଖୋଜି, କୁସୁମା, କଳାକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଧାନ ଏହି ଧରଣର ଧାନ। ଯେଉଁ ଧାନ ଅଧା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବା ନିଆଁ ଧାତରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ବା ଇସତ ଲାଲ। ମାଗୁରା, ପକ୍ଷୀରାଜ, ଡୁମ୍ବରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ଏହି ଧରପୋଡ଼ା ଧାନ। ବାକି ଧାନଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ବା ଇସତ ହଳଦିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ବୁଢ଼ା ଧାନତକ ଗୋଟେଇ ପଟେଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଜମିଦାର ଘରୁ ଋଣ ଆଣିଥିବା ଧାନତକ ଶୁଝିଦେଲା। ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହା ଆନନ୍ଦରେ କାଳ କାଟିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାର କରାମତି। ପଦମପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ସେ ଗାଁରେ ଜ୍ୟୋତିଷଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତାର ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଥିଲା। ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଥିଲା ଯେ ସେ ମହା ଅଳସୁଆ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଜମୂର୍ଖ। ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ଖଟରେ ଶୋଇ ସମୟ କଟାଏ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହେ। ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଡ଼ି ପିଠା କରି ପୁଅ ଓ ବୁଢ଼ୀକୁ ପୋଷୁଥିଲା। ସେ ମରିଯିବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତା ପୁଅକୁ କହିଲା, ଦିନେ ତ ବାପାର ପୋଥି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲୁନି, ଖଡ଼ି ପାଠ କ'ଣ ଜାଣିଲୁନି, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ତୁ ଯା ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଆଣିବୁ। ପିଲାଟି କହିଲା, ତୁ ଯା ଗାଁରେ କହିବୁ ତୋ ପୁଅ ତା ବାପାର ଖଡ଼ି ପାଠ ଧନ୍ଦା କରୁଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ମୋର କରାମତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ବୁଲି ଗଲା। ଘରେ ଘରେ ପୁଅର ଖଡ଼ି ପାଠ କରିବା କଥା କହିଦେଇ ଆସିଲା। ସେ ବର୍ଷ ସେ ରାଇଜରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। କେତେ ହୋମ ଯାଗଯଜ୍ଞ
ଇନ୍ଦ୍ରପୂଜା ବେଙ୍ଗ ଚେଙ୍ଗ ବାହାଘର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଗାଁର ଗଉନ୍ତିଆ ଓ ମୁଖିଆ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୁଢ଼ାର ପୁଅ ଖଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ଆଗତ କଥା କହିପାରୁଛି। ଗଉନ୍ତିଆ ଆଦେଶରେ ପିଲାକୁ ଡକାଗଲା। ଗଉନ୍ତିଆ କହିଲା, କେବେ ବର୍ଷା ହେବ କହ, ନହେଲେ ତତେ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯିବ। ପିଲା ଡରିଯାଇ କହିଲା, ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ କହିବି। ଗଉନ୍ତିଆ କହିଲା, ହଉ। ପିଲା ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖାଲ ଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଥିଲା। ତାର ତ ମନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସେଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ବେଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଦେଖି କେଁ କଁ ଭୋ ବା ହୋଇ ଚିଲେଇଲେ। ପିଲାକୁ ତାର ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ପିଲା କହିଲା, କେଉଁଦିନ ପାଣି ମାରିବ, କହି ନ ପାରିଲେ ଗଉନ୍ତିଆ ମୋତେ ଶୂଳିରେ ବସେଇଦେବ। ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପିଲା ପ୍ରତି ଦୟା ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯା ଗଉନ୍ତିଆକୁ କହିବୁ, ଆଜି ଟିଟାର ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି, କାଲିକି ଘୁଡ଼ୁଘାଡ଼ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ପହରଦିନକେ ବର୍ଷା। ପିଲା ଏକଥା ଶୁଣି ଗଉନ୍ତିଆ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ବେଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ସେଇଆ କହିଲା। ଆଜି ଟିଟାର, କାଲକେ ଘୁଡ଼ଘାଡ଼, ପରଦିନ ତକ ପାଏନ। ଗଉନ୍ତିଆ କହିଲା, ଏ ପିଲାକୁ ଧରି ରଖ। ଯଦି ତା କଥା ସତ ହୁଏ ତାକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦେଇ ବିଦା କରିବା, ନହେଲେ ଶୂଳି ପଦାକୁ ନେଇ ଶୂଳିରେ ବସେଇଦେବା। ପିଲାକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜଗି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ହେଲା ବେଙ୍ଗମାନେ ଟିଟାର ହୋଇ ରଡ଼ିଲେ। ସକାଳକୁ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା। ତା ପରଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବିଲ ବାଡ଼ି ନଈ ନାଳ ବନ୍ଧ କୂଅ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ପିଲାର କଥା ସତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଉନ୍ତିଆ ତାକୁ ଲୁଗାପଟା ଟଙ୍କା ସୁନା ଦେଇ ବିଦା କଲା। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ଗଉନ୍ତିଆ ଘରୁ ଚୋରି ହେଲା। ଚୋରର ସନ୍ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପିଲାକୁ ଗଉନ୍ତିଆ ଡକେଇଲେ। ଡରିମରି ପିଲାଟା ଆସିଲା। ଗଉନ୍ତିଆ ତାକୁ ପାଣି ଢାଳି ଦେଲା ଓ ବାଡ଼ିପଟ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆସିବାକୁ କହିଲା। ପିଲା ବାଡ଼ିପଟେ ଗୋଡ଼ ଧୋଉ ଧୋଉ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ହୋଇରେ ପୋଟି, ତୁ ମଝି ବସା, ଆଉ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲୁ। ଗଉନ୍ତିଆ ଘରୁ ଯେ ଚୋରି କରିଥିଲା, ଗଉନ୍ତିଆ ଘର ଓ ସେପଟକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ମଝିରେ ତାର ଘର ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ପୋଟି। ଗଉନ୍ତିଆ ଚୋର ଧରାଇବାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡାକିଛି ଶୁଣି ସେ ଘର ଲୋକ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। କାଳେ ସେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣୁଥିଲେ। ପିଲାର ମୁହଁରୁ ପୋଟି କଥା ଶୁଣି ପୋଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା, ପିଲା ଆମ ଚୋରି କରିଥିବା କଥା ଜାଣିଛି, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ପୋଟି ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ସେ ପିଲାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଗଉନ୍ତିଆକୁ ଆମ ନାଁ କହ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଧା ସୁନା ଟଙ୍କା ତତେ ଦେବୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ଚୋରି କରିଥିବା ଟଙ୍କା ସୁନା ସବୁ ଗଉନ୍ତିଆ ଗୋଡ଼ ପାଖେ ରଖି କହିଲେ, ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁ ମାରିଲେ ମାର, ରଖିଲେ ରଖ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ଏ ଭୁଲ କରିବୁନି। ଗଉନ୍ତିଆ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ପୋଟିକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଆଉ କେବେ ଏ କାମ କଲେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବ ବୋଲି ସାବଧାନ କରାଇଦେଲା। ପିଲାକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦେଇ ବିଦା କଲା। ଗଉନ୍ତିଆ ଭାବିଲା, ଏ ପିଲା ତ ତା ବାପାକୁ ଟପିଗଲା, ସତରେ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି? ଧର୍ମକୁ 3 ବାର ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ହାତରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟିଏ ଧରି ସେ ପିଲାକୁ ଡକେଇ କହିଲା, କହ ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ପିଲା ଦେଖିଲା ତାର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଓ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ଗଉନ୍ତିଆ ହାତରେ ମଲ୍ଲି, ଗଉନ୍ତିଆ ହାତରେ ମଲ୍ଲି। ଗଉନ୍ତିଆ ହାତ ଖୋଲିଦେଲା। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏ ପିଲା ଯାହା କହିଥିଲା ଗଉନ୍ତିଆ ହାତରେ ସେଇଆ ଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗୁରୁ କରି ମାନିଲେ। ଗଉନ୍ତିଆ ତା ନାଁରେ 5 ମାଣ ଜମି ଲେଖିଦେଲା। ସେଥିରେ ଚାଷବାସ କରି ସେ ଖୁସିରେ ଚଳିଲା। ବାହାସାହା ହୋଇ ମଜାରେ ରହିଲା। କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବିଧବା ମାଆଟିଏ ତାର ଟୁରା ପୁଅକୁ ନେଇ ରହୁଥିଲା। ପୁଅର ନାଁ ଉଲଟୁ। ତା ମାଆ କୁଲି କାମ କରି ତାକୁ ପୋଷୁଥିଲା। ଉଲଟୁ ବଡ଼ ହେଲା, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲା। ଦିନେ ସେ ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ପାରିବାର ହେଲି, ତୁ ଆଉ କେତେ ଖଟୁଥିବୁ? ମୁଁ ମହାଜନ ଘରେ ହଳିଆ ହେବି, ତତେ ପୋଷିବି। ବୁଢ଼ୀର ମନକୁ କଥାଟା ପାଇଲା। ଉଲଟୁ ଏଡ଼େ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ତାର ବୁଆ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଉଲଟୁର ମା ଆଉ ବୁଆ ହୋଇ ତାକୁ ଏଡ଼େଟେ କଲା। ତାର ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣି ସେ ଏବେ ରୋଜଗାର କରିବ, ବାହାସାହା ହେବ, ତାର ପିଲାମାଇ ବି ପୋଷିବ। ବୁଢ଼ୀ ତ ପାଚିଲା ତାଳ, ତାର ଆଉ କେତେ କାଳ। ସିଏ ମନେ ମନେ ଖୁସିଟାଏ ହେଲା। ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ, ଭଗବାନ ତତେ କୋଟି ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଲଟୁ ମହାଜନ ଘରକୁ ଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାକୁ ଦେଖି ମହାଜନ ପଚାରିଲା, କିରେ ଉଲଟୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ?
ତ ମା କାହିଁ? ଉଲଟୁ କହିଲା, ମହାପୁରୁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ମୋ ମା କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ତୋର ଘରେ ହଳିଆ ହେବି, ମୋ ମାଆକୁ ପୋଷିବି। ମହାଜନ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ହଳିଆ ହେବୁ ଯେ କେତେ ଧାନ ନେବୁ? ଉଲଟୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମା ପୁଅ ଦୁଇଟା ପେଟ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ଲୋଡ଼ା ସେତିକି ଦେବୁ। ମହାଜନ କହିଲା, ମାସକୁ 5 ମାଣ ଧାନ ଦେବି, ବର୍ଷକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଖଦି ଦେବି, ଆଉ ନୂଆ ଖଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବି। ଉଲଟୁ କହିଲା, ହଉ। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଚଳିଲେ। ଉଲଟୁକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାର ମା ତା ପାଇଁ କନିଆଟିଏ ଠିକ୍ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ବାହା ଦେଇଦେଲା। ଉଲଟୁ କନିଆ ନାଁ କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି। କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କିଟା ଭାରି ଖାଇରି, ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇ ଖାଏ। ଉଲଟୁ ଯାହା ଧାନ ବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ସିଏ ତାକୁ ବିକି ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା, ଚୁଡ଼ା, ଗୋରସ, ଖଜା ପିଠା ଆଦି କିଣି ଖାଇଦିଏ। ଆଗ ପଛ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଉଖୁଡ଼ା ବାଲି ଆସି ତା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଡାକି କହେ, କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ଘରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ? ଆଜି ଆଣିଛି ମୁକୁନ୍ଦି ଉଖୁଡ଼ା, କିଣି ଖାଏସେ କି ନାହିଁ? କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି କହେ, ଖାଇଲେ ରେ ମା ଖାଇରି ବୋଲନ୍ତି, ନ ଖାଇଲା ଲୋକ କିଏ? ମୁନ୍ସି ଆଣିଛି 5 ମାଣ ଧାନ, ମାଣକେ ଧାନରେ ଦେ। ଉଖୁଡ଼ା ବାଲି ଉଖୁଡ଼ା ଦେଇ କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ଠାରୁ ମାଣେ ଧାନ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ପୁଣି ଆସେ ଖଜା ବାଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହେ, କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ଘରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ? ଆଜି ଆଣିଛି ଗରମ ଖଜା, କିଣି ଖାଏସ୍ କି ନାହିଁ? କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ତାକୁ ବି ସେମିତି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଆଉ ମାଣେ ଧାନ ଦେଇ ଖଜା କିଣି, ଚୁଡ଼ା, ଗୋରସ, ପିଠା ଆଦି ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିକି ଆସନ୍ତି। ସେ ମାଣେ ଲେଖାଏଁ ଧାନ ଦେଇ ଖାଲି କିଣିକି ରଖୁଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ବତୁରେଇ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ। ଉଲଟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଳକା ବଳକି ଧାନ ଦୁଇଟାକୁ ଢେଙ୍କିରେ ପୂରାଇ କୁଟୁଥାଏ। ଉଲଟୁ କହେ, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି। କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ସେମିତି ଧାନ କୁଟୁ କୁଟୁ ଜବାବ ଦିଏ, ଏବେ ତ ଧାନ କୁଟୁଛି, କେତେବେଳେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବି? ଉଲଟୁ ସେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ମହାଜନ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଉଲଟୁ ଘରକୁ ଲାଗି ବୁଢ଼ୀଟିଏ ରହୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀଟି ଉଲଟୁର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ଭାରି ଦୟା ହେଲା। ସେଦିନ କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କିର ଚୋରେଇ ଖାଇବା କଥା ତାକୁ କହିଦେଲା। ଉଲଟୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ବଡ଼ ମା? ବୁଢ଼ୀ ଉଲଟୁର କାନ ପାଖକୁ ମୁହଁଟା ନେଇ କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କହିଲା। ଦୁହେଁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ। 2-4 ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା। ଉଲଟୁ ସେ ମାସର ଧାନ ବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲା। କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଜମିଦାର ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିଦାର ଘରକୁ ନ ଯାଇ ପଡ଼ିଶା ଘର ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୁଡ଼, ଚୁଡ଼ା, ଉଖୁଡ଼ା, ଗୋରସ ବିକାଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ। କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଣେ ଲେଖାଏଁ ଧାନ ଦେଇ ଏସବୁ କିଣିଲା। ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚକଟା ଚକଟି କରି ରଖିଲା। ତାପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା। ଉଲଟୁ ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ଲୁଚି ରହି ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ନଦୀକୁ ଯିବାର ଦେଖି ଉଲଟୁ କବାଟ ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ରଖିଥିବା ଚକଟା ସବୁକୁ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା। କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସି ଦେଖିଲା ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଖଟରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଉଲଟୁ ଘରକୁ ଆସି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା। ସେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ସିନା ଦେବ। ସେ ଉଁ କି ଚୁଁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ସେମିତି ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଉଲଟୁର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କିକୁ ଧୁର୍କୁଟା ମାଡ଼ ମାରି ତା ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲା, ଆଉ ଆଣିଲା ନାହିଁ। କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ନିଜ ଦୋଷରୁ ସେମିତି ବାପ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ରୟନଗୁଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ହରିହର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ବିଧବା ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ତାକୁ ବିଭା ଦେବା ପାଇଁ ତାର ମା ଝିଅଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲା। ହରିହର କହିଲା, ମା ମୁଁ କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କିକୁ ବାହା ହେବି। ମା କହିଲା, ସିଏ ତ ଖଇରିଟା ବୋଲି ଉଲଟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବି? ହରିହର କହିଲା, ମା ମୁଁ ତାର ଖାଇରି ଗୁଣ ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ମା ହରିହରକୁ ଭଲ କରି ଜାଣେ, ସେ ଯାହା କହେ ସେଇଆ କରେ। ସେ ପୁଅ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ସହ ହରିହରର ବାହାଘର କରେଇଦେଲା। କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ହରିହର ଘରକୁ ଆସିଲା। ବାହାଘର 6-7 ଦିନ ପରେ ହରିହର ଗୋପନରେ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ଆଜି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ବରଡ଼ା ଶାଗ ରାନ୍ଧିବୁ। ତାପରେ କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କି ଧରି ଧାନ ଜମିରୁ ଘାସ ବାଛିବାକୁ ଗଲା। ସୂରୁଜ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ସେ କୁଣ୍ଡା ଭୁସ୍କିକୁ କହିଲା, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଚାଲ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଦୁହେଁ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ମୋର ନାଁ ହରି, ମୋ ହାତେ ଅଛି ଖରି। ମୋ ମା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛି କହିଦେବି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ କହିଲା,
तापर कुंडा भुस्की को कहला, मो माँ आज आम अरुआ चाउल, भात, मुग डाली, चिंगुड़ी, माछ आ बरड़ा शाग रांधिछि। कुंडा भुस्की विश्वास कला नहीं, कहला मिछ कथा। हरिहर कहला, हौ तू देखिबू। घर को आसी कुंडा भुस्की आश्चर्य हैला। सतकु सत हरिहर जहा कहिथिला ता माँ ठीक सेया सब रांधिछि। हरिहर 4-5 दिन पर्यंत एहीपरि कला। कुंडा भुस्की किछि जानि पाला नहीं। ती डरीगला, भाविला हरिहर निज हाथ देखि सबु जानि पारुछि। ती जदि लुचेई चोरेई खाइब से कथा भी जानि पारिब। तेणु सेई दिन ठारू कुंडा भुस्की लुचेई चोरेई आउ खाइला नहीं। घरे जहा जेतेबेले मिलिला बांटी कुटी समस्ते सांग होइकि खाइले।